2.2 The Sower. Students, in the previous video, we had seen the icebreakers activities of this poem. Today, we are going to see the actual poem, The Sower, written by Victor Hugo. Let's see the brief introduction about the poet. Victor Hugo, poet, novelist, and dramatist of the 19th century, was the most important of the French Romantic writers. Though regarded in France as one of the country's greatest poets, he is better known for novels as Notre Dame de Paris, 1831, and Les Miserables, 1862. व्हिक्टर ह्युगो हे 19व्या शतकातील एक अतिशय फेमस फ्रेंच कवी, कादंबरीकार आणि नाटककार म्हणून प्रसिद्ध होते. ते फ्रान्स या देशातील ग्रेट पोएट म्हणून ओळखले जातात. नेक्स्ट, तोरूलता दत्त, a Bengali poet, also known as Toru, wrote in English and French, was born on 4th March 1856 in Kolkata. She is considered to be the first Indian poetess to write verses in English and French. She translated dozens of poems and completed a novel before her death at the age of 21. Her poems such as Sita, Lotus, and Our Casuarina are well loved. The Sower is a translation of Victor Hugo's poem Saison des Semilces Lycéer. It is translated by Toru Dutt from French to English. The Sower is a poem about a farmer who is sowing seeds. He has seen many bad harvests in his life. However, he is so optimistic of having a good harvest every time he tosses grain. बघा, द सोअर ही व्हिक्टर ह्युगो या फ्रेंच कवीने ही कविता फ्रेंच भाषेत लिहिलेली आहे. तोरूलता दत्त या बंगाली कवयित्रीने ही कविता बंगाली भाषेतून इंग्रजीत भाषांतरित केलेली आहे. तोरूलता दत्त यांनी इंग्रजी व फ्रेंच या दोन भाषेत साहित्य निर्मिती केलेली आहे. सीता, लोटस, अवर कॅज्युरिना ट्री या त्यांच्या प्रसिद्ध कविता आहेत. सो म्हणजे पेरणे किंवा पेरणी करणे. सोअर म्हणजे पेरणी करणारा किंवा आपण शेतकरी म्हणू शकतो. द सोअर या कवितेमध्ये कवीने एका वृद्ध शेतकऱ्याचे वर्णन केलेले आहे. फाटक्या तुटक्या कपड्यांमध्ये रात्रंदिवस शेतामध्ये राबणारा शेतकरी पाहून कवीला त्याच्याविषयी अत्यंत आदर वाटतो, रिस्पेक्ट वाटतो. अनेक वेळा शेतीमध्ये उत्पन्न कमी येते, तरीसुद्धा शेतकरी नेहमी आशावादी असतो व चांगल्या उत्पन्नाची हिरवी स्वप्ने तो पाहत असतो. या कवितेमधून आपणास शेतकऱ्याच्या कष्टप्रद जीवनाची जाणीव होते. Let's see the actual poem. The Sower. Sitting in a porchway cool, sunlight
I see dying fast. Twilight hastens on to rule. Working hours have well nigh passed. Shadows run across the lands. But a sower lingers still. Old in rags, the patient stands. Looking on, I feel a thrill. Black and high, his silhouette dominates the furrows deep. Now to sow the task is set. Soon shall come a time to reap. Marches he along the pen, to and fro, and scatters white. From his hands the precious grain. Muse I as I see him stride. Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. Toru Dutt. Students, see the page number 72 in your textbook. Let's see the new words of the poem. Sower, a person who plants the seeds. म्हणजे पेरणी करणारा किंवा शेतकरी. Porchway, a veranda or a covered shelter in front of a building. म्हणजे घरासमोरील प्रवेश मार्ग, घरासमोरील जागा, द्वारमंडप असं आपण म्हणू शकतो. नेक्स्ट, ट्विलाइट. ट्विलाइट मीन्स dusk, sundown or half light, nightfall. संधी प्रकाश किंवा तिन्ही सांजा असं आपण म्हणतो. हॅस्टन्स, मूव्स क्विकली, जलद गतीने. वेल नाय. वेल नाय means almost but not completely or exactly. Just about म्हणजे खूप जवळ, नजीक. नेक्स्ट, linger. Linger. Lingers means hangs around, remains. फिरणे, रेंगाळणे, घुटमळणे. In rags. In rags means in very old and torn clothes. जुने व फाटके कपडे. Next, silhouette. Shape. Outline of someone against a brighter background. म्हणजे बाह्याकार दिसणारी काळी आकृती. प्रखर प्रकाश असताना केवळ बाह्याकार दिसणारी काळी आकृती, प्रतिमा. Furrows. Furrows means line, trench, channel. नांगरणे, नांगराने केलेली चाचणी किंवा चर. Muse means rest in thought, reflect. विचारमग्न होणे, विचार करण्यात गुंग होणे. नेक्स्ट, टू अँड फ्रो, बॅकवर्ड्स अँड फॉरवर्ड्स, मागे पुढे. स्ट्राइड. स्ट्राइड मीन्स टू वॉक विथ लॉंग स्टेप्स, पुढे चालत जाणे किंवा लांब लांब ढांगा टाकत चालणे. जेस्चर्स. जेस्चर मीन्स actions, activities.
मुवमेंट्स म्हणजेच हालचाली. ऑगस्ट, ऑगस्ट मीन्स नोबल, डिग्निफाईड, इम्प्रेसिव्ह, उदार, उदात्त. ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल अँड कॉन्फिडंट अबाउट द फ्युचर. आशावादी, भविष्याबद्दल आशा असणारी. Now see the poem. Now we will learn the complete poem line to line. Sitting in a porchway, cool, the sower. Sitting in a porchway, cool, sunlight I see dying fast. The poem The Sower is about the dedication and determination of the sower, who persistently strives to sow the seeds in the ground, all the while hoping for a good harvest. The poet, sitting in a porchway cool, sunlight I see dying fast. The poet is sitting on a veranda on a cool evening, looking at the sun setting beyond the horizon. या कवितेचे टायटल पहा. द सोअर म्हणजे कवितेमध्ये वर्णन केलेले आहे एका शेतकऱ्याचे की जो बियाणे पेरत आहे. Sitting in a porchway cool, sunlight I see dying fast. Twilight has turned on to rule. Working hours have well nigh passed. The poet witnesses the twilight that is quickly following the setting of the sun. He says that the working hours are almost over. First, I will explain the poem in English and then in Marathi. Next line. Shadows run across the lands, but a sower lingers still. Old in rags, he patient stands. Looking on, I feel a thrill. As the sun sets, the shadows get longer, covering the lands. But an old sower can still be seen in the fields. Dressed in rags, he is standing patiently, and the poet feels a thrill on seeing the sower still out there in the fields. Black and high, his silhouette dominates the furrow's deep. Against the soft glow of the twilight, the sower's form looks like a silhouette that appears bigger than the deep channels that he has dug to sow the seeds. Now to sow the task is set, soon shall come a time to reap. Right now he has to sow the seeds in the soil, but the harvest season will soon follow, and then the sower shall reap the rewards of his hard work. Marches he along the plain to and fro and scatters wide. From his hands the precious grain, muse I, as I see him stride. The sower goes back and forth in the field, scattering the seeds all over the ground. The poet gazes thoughtfully at the sower, taking long steps to walk in the field. Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. As the night sets in, all trace of light is gone. The poet now understands the actions of the sower and considers them to be noble, but also strange because the sower is old and might not be around to reap the benefits of his hard work when it is time to harvest. The selfless determination of the sower makes him a man of a very high standard, for he doesn't sow for himself, but for others who might benefit from his hard work. This elevates his position in the eyes of the poet, making it seem like he is tall enough to touch the starry skies.
Now see the meaning of the poem in Marathi. Sitting in a porchway, cool sunlight I see dying fast. Twilight has turned on to rule, working hours have well nigh passed. बघा विद्यार्थ्यांनो, या कवितेचे टायटल द सोअर आहे. द सोअर म्हणजे कवितेमध्ये वर्णन केलेले आहे एका शेतकऱ्याचे की जो बियाणे पेरत आहे. कवितेच्या पहिल्या 4 ओळी पहा. येथे कवी स्वतः घरासमोरील व्हरांड्यामध्ये बसलेला आहे, म्हणजेच पोर्चवे. पोर्चवे म्हणजे काय? घरासमोरील व्हरांडा. त्या व्हरांड्यामध्ये बसून तो घरासमोरील दृश्य पाहत आहे आणि ती सायंकाळची वेळ आहे. ट्विलाइट हॅज टर्न्स ऑन टू रूल. ती संध्याकाळची वेळ आहे. आणि वर्किंग आवर्स हॅव वेल ने पास. ती संध्याकाळची वेळ आहे आणि येथे म्हटलेलं आहे आय सी. आय सी म्हणजेच पोएट सीज. कवी पाहतो. काय पाहतो? डाईंग फास्ट. सनलाइट इज डाईंग फास्ट. सूर्यास्त होत आहे. थोडा थोडा अंधार पडत आहे. अंधार पसरत आहे. येथे शब्द आहे पहा, ट्विलाइट. ट्विलाइट मीन्स द पिरियड बिटवीन डेलाइट अँड डार्कनेस. आपण त्याला संध्याकाळची वेळ, संधी प्रकाश किंवा तिन्ही सांजा असं आपण म्हणतो. वर्किंग आवर्स हॅव वेल ने पास्ट. आणि जमिनीवर सावल्यांचा खेळही सुरू झालेला आहे. म्हणजे अंधार वाढतो आहे आणि सगळीकडे सावल्या दिसत आहेत आणि सावल्यांचा खेळ सुरू झाला आहे असं कवी या ठिकाणी म्हणतो. शॅडोज रन अक्रॉस द लँड्स. सगळीकडे सावल्यांचा खेळ सुरू झालेला आहे. बट अ सोअर लिंगर स्टील. ओल्ड इन रॅग्स ही पेशंट स्टँड्स. एवढा संध्याकाळ झालेली आहे. अंधार पडत आहे. कामाची वेळ जवळपास संपत आलेली असूनही मात्र या समोरच्या शेतामध्ये, या शेतांमध्ये शेतकरी अजूनही काम करताना दिसत आहे. तो रेंगाळताना कवयित्री पाहते. ओल्ड इन रॅग्स ही पेशंट स्टँड्स. त्या ठिकाणी या शेतकऱ्याचे जे कपडे आहेत ते अंगावरील कपडे अतिशय जीर्ण झालेले आहेत. ते कपडे जुने आणि फाटके आहेत. तरी सुद्धा तो शेतकरी चिकाटीने काम करताना कवी पाहते. लुकिंग ऑन आय फील अ थ्रिल. कवयित्रीला तो शेतकरी काम करताना पाहून तिच्या मनात त्याच्याबद्दल अतिशय आदराची भावना निर्माण होते. आपुलकीची भावना दाटून येते. Looking black and high is silhouette dominates the furrows deep. Now to sow the task is set. संध्याकाळची वेळ झालेली आहे. मावळत्या सूर्याच्या संधी प्रकाशात तिन्ही सांजाच्या वेळेस त्या शेतकऱ्याची भव्य काळी प्रतिमा, आकृती त्या नांगरलेल्या शेतामध्ये दूरवर पसरलेली तिला दिसते. म्हणजे त्या शेतकऱ्याचा प्रभाव या ठिकाणी तिला दिसून येतो. नाव टू सो द टास्क इज सेट. आता शेतकरी पेरणीच्या कामासाठी सज्ज झालेला आहे. Soon shall come a time to reap. पेरणी झाल्यानंतर लवकरच पीक कापणीला येईल, तयार होईल. Marches he along the plain, to and fro, and scatters wide from his hands the precious grain. आता शेतकरी पेरणी झाल्यानंतर लवकरच पीक कापणीला येईल अशी आशा मनाशी बाळगत आहे.
असं स्वप्न त्याच्या मनामध्ये आहे आणि हातातले धान्याचे मौल्यवान मोती, हातामध्ये त्याच्या जे धान्य आहे, या ठिकाणी कवी म्हणतो की हे जे धान्य आहे ते मौल्यवान मोती आहेत आणि हातातल्या धान्याचे मौल्यवान मोती तो ओळीने जमिनीमध्ये पसरवत पुढे जात आहे. त्याचे हे काम कवयित्री अतिशय गर्क होऊन पाहत आहे. म्यूज आय ॲज आय सी हिम स्ट्राईड. तर कवी हे त्याचं काम अतिशय गर्क होऊन पाहत आहे. म्यूज आय ॲज आय सी हिम स्ट्राईड. उजेड आता हळूहळू मंदावत जातो आहे. डार्कनेस डिपन्स फेड्स द लाईट. म्हणजेच उजेड आता हळूहळू अजूनच वाढत चाललेला आहे. उजेड आता हळूहळू मंदावत जातो आहे, म्हणजे डार्कनेस पसरत आहे. डार्कनेस डिपन्स फेड्स द लाईट. आणि अंधार आणखीन गडद होऊ लागतो. नाव हिज जेस्चर्स टू माइन आईज आर ऑगस्ट अँड स्ट्रेंज. हिज हाईट seems to touch the starry skies. Darkness deepens, fades the light. सगळीकडे अंधार पसरत चाललेला आहे. Now his gestures to mine eyes. आणि तरीसुद्धा या शेतकऱ्याचे काम मात्र, त्याचे जे मुवमेंट्स आहेत, त्याच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या थांबलेल्या नाहीत. Now his gestures to mine eyes. तरीसुद्धा या शेतकऱ्याची जी मूर्ती आहे, हा जो शेतकरी आहे तो मात्र त्याच्या कामामध्ये गडलेला आहे. आर ऑगस्ट अँड स्ट्रेंज हिज हाईट. तर या ठिकाणी कवी ऑगस्ट म्हणजे नोबल, डिग्निफाईड, तरी आणि कवीला त्याची जी मूर्ती आहे ती अतिशय विलक्षण, ओजस्वी भासते, खूप डिग्निफाईड वाटते, उदात्त वाटते. कारण शेतकरी हा आपला पोशिंदा आहे, हा बळीराजा आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. या आपलं कंप्लीट जीवन हे या शेतकऱ्यावर अवलंबून असतं. आर ऑगस्ट अँड स्ट्रेंज हिज हाईट सीम्स टू टच द स्टेरी स्काईज. तर कवी म्हणते की जणू त्याची जी प्रतिमा आहे ती आभाळाएवढी प्रभावी व उदात्त झाल्यासारखी वाटते. म्हणजे हा शेतकरी हा आभाळाएवढा मोठा आणि प्रभावी आहे असं कवी या कवितेमधून आपल्याला सांगते. म्हणजे या कवितेमध्ये कवीनं एका शेतकऱ्याचे वर्णन केलेले आहे. शेतकरी जो बियाणे पेरत आहे तो गरीब आहे आणि हे कवी सर्व आपल्या घराच्या व्हरांड्यासमोर बसून ह्या शेतकऱ्याचे कष्टकरी जीवन ती पाहते आहे. तर फाटक्या तुटक्या कपड्यांमध्ये रात्रंदिवस शेतामध्ये राबणारा शेतकरी पाहून कवीला त्याच्याविषयी अत्यंत आपुलकी वाटते, आदर वाटतो. अनेक वेळा शेतीमध्ये उत्पन्न कमी येते तरीसुद्धा हा शेतकरी ऑप्टिमिस्टिक आहे, आशावादी आहे आणि तो कायम आपल्या मनामध्ये उत्पन्नाची हिरवी स्वप्ने पाहत असतो. या कवितेमधून कवीनं शेतकऱ्याचे कष्टप्रद जीवनाचे वर्णन या कवितेमध्ये कवीनं केलेले आहे. तर ही कंप्लीट पोयम ही कष्टकरी शेतकऱ्यावरची आहे. Students, read the poem again and again carefully and also read the new words of the poem. Students, I conclude my lecture here. In the next video, we will see the figures of speech of this poem. Okay, thank you.